हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी +3 5 सेमिस्टर रो डीएससी पेपर ओडिया शिशु साहित्य और विज्ञान भित्तिक साहित्य मो चैनल रे आपण माने पाई परिबे +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 6 सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया ऑनर्स वीडियो एवं ता सहित कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर वीडियो मध्य पाई परिबे। तो एबे मु आलोचना करी केवल शॉर्ट क्वेश्चन। प्रथमे मु आलोचना करी यूनिट 1 ओडिया शिशु साहित्यर स्वरूप और प्रकार भेदर शॉर्ट क्वेश्चन। एग्जाम रे आमर किपरि शॉर्ट क्वेश्चन आसुची ना एक शिशु साहित्यर संज्ञा प्रदान कर। साधारणतः जो लेखा निष्पाप सरल शिशु मानक मन को मनोरंजनर खराक जगाए, जहाँ प्रांजल भाव से माने बुझी पारंती और सेमानंक कल्पना को प्रसारित करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करने सह सेमानंक मन हृदय को उत्सुकतारे उन्मादित करे, ताहा ही शिशु साहित्य। 2 ग्रीक और रोम पिलामानंको वयस्क माने काहा द्वारा रचित केउ गल्प शुणुथिले? ग्रीस और रोम पिलामानंको वयस्क माने होमरଙ୍କ द्वारा रचित ओडेसी और इजिप्ट गल्पमाला शुणुथिले। केउ मसीहारे प्रथम चित्र बहुल पुस्तक प्रकाश पाइला? 1568 रे नील्क ड्रेडालଙ୍କ द्वारा रचित शिशु पुस्तक द चाइल्ड मिरर पुस्तक प्रकाश पाइला। कैथरीन दी ग्रेट पुस्तक केउ मानंक पाई उद्दिष्ट? कैथरीन दी ग्रेट पुस्तक शिशु मानंक पाई उद्दिष्ट। प्रथम आधुनिक शिशु पुस्तक किए और केबे रचना करिथिले? प्रथम आधुनिक शिशु पुस्तक ए लिटल प्रेटी पॉकेट बुक इन न्यूबेरी 1744 रे रचना करिथिले। केबे अमेरिका रे शिशु पुस्तक सप्ताह अनुष्ठित होइथिला? 1919 मसीह रे अमेरिका रे शिशु पुस्तक सप्ताह अनुष्ठित होइथिला। ओडिया भाषा रे पंडित कृष्णचंद्र कौर लिखिथिबा शिशु पुस्तकटीर नाम उल्लेख कर। ओडिया भाषा रे पंडित कृष्णचंद्र कौर लिखिथिबा शिशु पुस्तकर नाम परिराइज, कुहुक राइज, पंचतंत्र और आदि जुगर गल्प आदि। शिशु मानंकु उन्नत मानर पुस्तक रचना करिबारे भारत रे शिशु साहित्य मानंकु नेई केउ मसीहारे सम्मिलनी आरंभ होइथिला? शिशु मानंकु उन्नत मानर पुस्तक रचना करिबारे भारत रे शिशु साहित्यिक मानंकु नेई 1978 मसीहारे सम्मिलनी आरंभ होइथिला। भारत वर्ष रे प्रथम अंतर्जातीय शिशु पुस्तक मेला केबे अनुष्ठित होइथिला? भारत वर्ष रे प्रथमे आंतर्जातिक शिशु पुस्तक मेला 1979 रे चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट आनुकूल्य रे शिशु लेखक मानकर एक कर्मशाला आयोजित होइथिला। पृथ्वीर प्रथम चित्रित शिशु पुस्तकर नाम कौन? एहा केबे प्रकाशित होइथिला? पृथ्वीर प्रथम चित्रित शिशु पुस्तकर नाम ऑर्बिस फिक्टस। यह 1658 रे कमेनियस प्रकाश करिथिले। केउ मसीहारे शिशु साहित्य एकाडेमी प्रतिष्ठा होइथिला? 1982 मसीहारे शिशु साहित्य एकाडेमी प्रतिष्ठा होइथिला। शिशु साहित्यर प्रसार योजना केबे आरंभ होइथिला? शिशु साहित्यर प्रसार योजना 1996 रे आरंभ होइथिला। केबे ओ काहा द्वारा शिशु साहित्य वेबसाइट उद्घाटन होइथिला? 2008 मसीह रे रंगनाथ मिश्रଙ୍କ द्वारा शिशु साहित्य वेबसाइट उद्घाटन होइथिला। केउ मसीह रे कटक आकाशवाणी रो शिशु संस्कार कार्य आरंभ होइथिला? 1948 जनवरी 28 रे आकाशवाणी रे शिशु संस्कार कार्य आरंभ होइथिला। केबे ओ केउठारे आंतर्जातिक शिशु साहित्य ग्रंथागार प्रतिष्ठा होइथिला? 19
93 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1988 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାଳ କଲ୍ୟାଣ ସଂସ୍ଥା କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? 1981 ମସିହାରେ ବାଳ କଲ୍ୟାଣ ସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗ କାହାଣୀ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କନକ ମଞ୍ଜରୀ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ବଣରାଇଜର କଥା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଅୟରାମ୍ଭ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଅୟରାମ୍ଭ 1872ରେ ହୋଇଥିଲା। ନାନାବାୟା ଗୀତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନାନାବାୟା ଗୀତ ନନ୍ଦିକେଶର ବଳ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭାତ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ପ୍ରଭାତ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା 1909ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ରେବା ରାୟ। ପଞ୍ଚାମୃତ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପଞ୍ଚାମୃତ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ନାମ ହେଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଗଣୀ ଦାସ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ଥିଲେ? 1932 ମସିହାରେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାର ସମ୍ପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବାଳକୃଷ୍ଣ କର ଥିଲେ। ମୀନାବଜାର ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ମୀନାବଜାର ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା 1948 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଚାରିଗୋଟି ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାର ନାମ? ଶିଶୁ ମହଲ, ମନପବନ, କୁନି ରାଇଜ, ମୀନାବଜାର। ଇଂରାଜୀରେ ନାନାବାୟା ଗୀତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇଂରାଜୀରେ ନାନାବାୟା ଗୀତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନର୍ସରୀ ରାଇମ୍। ନାଁ ଦିଆ ଶିଶୁ କବିତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରିଡଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଚାରିଗୋଟି ପୌରାଣିକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପର ନାମ? ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ କଥା, ଭାଗବତ ଗଳ୍ପ ସାର, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଐତିହାସିକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପର ଚାରିଟି ନାମ? ସଚିତ୍ର, ବାଲ୍ୟଶିଷ୍ୟ, ଶିଶୁ କାହାଣୀ, ମଣିମାଳା ଓ ବାଳବଧ। ଚାରିଗୋଟି ସାମାଜିକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପର ନାମ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଚାରିଗୋଟି ସାମାଜିକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପର ନାମ ହେଉଛି ଶିଶୁ ମେଳା, ଆମର ଗତି କୁଆଡ଼େ, ଦୋକାନ ନଥାଇ ଦୋକାନ ଇତ୍ୟାଦି। ଶିଶୁ ମେଳା ଶିଶୁ ଗଳ୍ପର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ? ଶିଶୁ ମେଳା ଶିଶୁ ଗଳ୍ପର ରଚୟିତାମାନଙ୍କ ନାମ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ବନମାଳୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସାମାଜିକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପର ନାମ? ତୁ ଆଜି ମୋତେ ମହାଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ। ସାଙ୍ଗ ପରି ଗୁରୁ ନାହିଁ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପର ଲେଖକଙ୍କ ନାମ? ସାଙ୍ଗ ପରି ଗୁରୁ ନାହିଁ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପର ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମହାନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ଗଳ୍ପ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦେଶ, ଜାତି ତଥା ସମାଜରେ ଜନଶ୍ରୁତି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଜନଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପକୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଚାରିଗୋଟି କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ଗଳ୍ପର ନାମ? କାଶିଆ କପିଳା, ଭେଟ ଦିଅଁଙ୍କ ରକ୍ତ, ମାମୁଁ ଭଣଜା ପାହାଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଦେବାଦେବୀ। ଦିଅଁଙ୍କ ରକ୍ତ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା? ଦିଅଁଙ୍କ ରକ୍ତ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଚାରିଗୋଟି ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଗଳ୍ପର ନାମ? ଘୋଡ଼ାଡିମ୍ବ କଥା, କୁଣିଆ ଠେଙ୍ଗା, ହସ ଖୁସି, କୁତୁକୁତୁ। ଚାରିଗୋଟି ଉଦ୍ଭଟମୂଳକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପର ନାମ?
କୁହୁକ ଘୋଡ଼ା, କୁହୁକ ରାଣୀ, କୁହୁକ ଦୀପ, କୁହୁକ ଜହ୍ନ। ଜୀବନୀମୂଳକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମହାପୁରୁଷ ବା ମହାମାନବଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଗଳ୍ପକୁ ଜୀବନୀମୂଳକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। 4ଗୋଟି ଜୀବନୀମୂଳକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପର ନାମ: ଗାନ୍ଧୀ କଥା, ଉତ୍କଳମଣି, ଅମର ମଣିଷ ସିରିଜ ଓ ପିଲାଙ୍କ ବଡ଼ ମଣିଷ ସିରିଜ। 2ଗୋଟି ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପର ନାମ: ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ଆମର ଜୀବନୀମାଳା। ପରୀ କାହାଣୀକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରୀ କାହାଣୀକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଫେରିଟେଲ୍ କୁହାଯାଏ। 2ଟି ପରୀ କାହାଣୀ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପର ନାମ: ସପନ ରାଇଜ, ପରୀ ରାଇଜ। 4ଗୋଟି ଅନୁବାଦମୂଳକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପର ନାମ: ସାକ୍ଷୀ ଶୃଗାଳ, ମଣିକା ଓ ମତ୍ସ୍ୟକୁମାର, ଆଈ ନାତୁଣୀ ଓ ଚଳନ୍ତା ସ୍କୁଲ। 4ଗୋଟି ଶିଶୁ ନାଟକର ନାମ: ପଶୁ ଦରବାର, ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ, କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର, ନଟଖଟ ନାଟକ। ଓଡ଼ିଶାର 4ଗୋଟି ଶିଶୁ ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ: ଛେଳିଆ ରୋଗ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପେଟୁ, ଗଧ ଓ ଗଧିଆ ପ୍ରଭୃତି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଭିତ୍ତିକ 4ଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ: ବଣଭୋଜି, ସପନପୁରୀ, 112, ଅଭିଶପ୍ତ ତରୁଣୀ। ଶିଶୁ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ 4ଗୋଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ: ପଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା, ଦେଶ ବିଦେଶର ସହର, ପିଲାଙ୍କ ବିଲାତ କଥା ଓ କୋରାପୁଟିଆ ନୀତି। ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ 4ଗୋଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ: ବସ୍ତୁ ବିଚାର, ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ, କଳର କରାମତି ଓ ଆମର ଅତି ଦରକାରୀ କାଗଜ। ଶିଶୁ ନୀତିକଥା ସାହିତ୍ୟର 4ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ: ହିତୋପଦେଶ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ଅତି ଗର୍ବରୁ ହାତୀମଲା, 32 ସିଂହାସନ କଥା। ୟୁନିଟ୍ 1 ସମାପ୍ତ। TERIର ପୁରା ନାମ: ଟାଟା ଏନରିଚ୍ ସିରିଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଟାଟା ଏନରିଚ୍ ସିରିଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ୟୁନିଟ୍ 2 ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଓ ବିକାଶ ଧାରାର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବାସ୍ତବ ପରୀକ୍ଷିତ ସତ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ, ତାହା ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ପଦବାଚ୍ୟ। 2ରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ମଧୁର ସମନ୍ୱୟକୁ ବୁଝାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା। ବିଜ୍ଞାନର ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବିଜ୍ଞାନର ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟର କଳାକୌଶଳକୁ ବଜାୟ ରଖି ବିଜ୍ଞାନର ନବଦିଗନ୍ତକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ନାମ: ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, ଜୀବନୀ ଓ ଗଳ୍ପ ପ୍ରଭୃତି। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସରଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। 7ରେ
କୁହୁକ ଗଳ୍ପର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଏହି ଗଳ୍ପର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନ କୁହୁକ ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା ଡକ୍ଟର ଜଗମାୟା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁଦିନ ଧରି ଚଳି ଆସୁଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର କିପରି ସାମାଜିକ ଚଳଣିକୁ ବାଟବଣା କରିଦେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟରେ କାହିଁକି ସାମାଜିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ସମାଜ ସାହିତ୍ୟର ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ ସମାଜର ଚିତ୍ର ବହନ କରିଥାଏ ସାହିତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଜୟଗାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଯେହେତୁ କଳ୍ପନା ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁରେ ସାମାଜିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ବାସ୍ତବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଅବଧାରା କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ, ଯଥା ବିଜ୍ଞାନ ଜୟଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିନିକି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା। ଦୁଇରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କିପରି ହୋଇଥାଏ? ସାଧାରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କଳ୍ପନାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ କାବ୍ୟିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ବୈଷୟିକ ବସ୍ତୁ କଳ୍ପନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ କବିତା ପରି ଏହାର କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବିଜ୍ଞାନର ତଥ୍ୟକୁ ସରଳ ଭାବେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବିଚିତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଚାରିଟି କବିତା ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବିଚିତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବା ଚାରିଗୋଟି କବିତାର ନାମ ହେଲା ପେନିସିଲିନ୍, ୟୁରାନିୟମ୍, ଉଦଜାନ ବୋମା, ମିଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ପ୍ରଭୃତି। ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଓ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପୁସ୍ତକଟିର ଲେଖକଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ମସିହାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଓ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି 1990 ମସିହାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚାରିଗୋଟି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ଆପେକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅଣୁ ପରମାଣୁ, ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଆକାଶଛତା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖରେଖା ପୁସ୍ତକଙ୍କର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଆକାଶଛତା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖରେଖା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ନାମ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାପାତ୍ର। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧର ରଚୟିତା ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦୁଇଗୋଟି ରଚନାର ନାମ ଅପମିଶ୍ରଣ, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଓ ଆଫ୍ଲାଟ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରଭୃତି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରଚନା ଅଟେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତିନିଗୋଟି ସାର୍ଥକ ରଚନାର ନାମ ଅଭୂତ ବିନ୍ଧାଣୀ ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ଆମରି ଜୀବ ଆମରି ବିଭବ, ଅରଣ୍ୟ ହିଁ ଶରଣ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରଚନା ଅଟେ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାରିଗୋଟି ରଚନାର ନାମ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ତରାଳେ, ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସିଂହଙ୍କର ଔଷଧର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ, ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ହୃତ୍‌ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେନ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରଚନା ଅଟେ।
प्रोफेसर देवकांत मिश्रଙ୍କ द्वारा रचित दुईटी परिवेश विज्ञान संबंधी रचना। परिवेश विज्ञान संबंधी रचना मध्य प्रोफेसर देवकांत मिश्र आम परिवेशर भविष्यत 2000 मसीह और आम जंगल संपद 1993 दुईटी उल्लेख कृति अटे। TERI रो पूरा नाम टाटा एनरिच सीरीज इंस्टीट्यूट। टाटा एनरिच सीरीज इंस्टीट्यूट। विज्ञान भित्तिक गल्पर उद्देश्य कौन? विज्ञान भित्तिक गल्पर साधारणतः विज्ञानर गूढ़ तत्व को गल्प शैली उपस्थापन करने सह विज्ञानर विभिन्न दिग को नहीं यार कहानी गति करिथाए। विज्ञान भित्तिक 4 गल्पर नाम टेस्ट ट्यूब बेबी, से किंतु से नुहे, उड़ंता थाली और चतुर्थ परिसर प्रभृति विज्ञान भित्तिक 4 गल्प। नरसिंह मिश्रଙ୍କ द्वारा रचित 4 विज्ञान भित्तिक गल्पर नाम डाहाणी आलुओ, घरे कहे कहानी, आम पोषा कुकुर कहानी और कर्पूर जाइछि उड़ी। शांतनु कुमार आचार्यଙ୍କ विज्ञान भित्तिक गल्प संकलन केबे और केउं प्रतियोगिता रे जातीय पुरस्कार पाइथिला? शांतनु कुमार आचार्यଙ୍କ द्वारा रचित आकाश को 7टी पाहच विज्ञान भित्तिक गल्प संकलन 1963 मसीह भारत सरकार को शिक्षा विभाग आनुकूल्य आयोजित नवम शिशु साहित्य प्रतियोगितार जातीय पुरस्कार प्राप्त गौरव अर्जन करिथिला। आकाश को 7टी पाहाच विज्ञान भित्तिक गल्पर स्थान पाइथिबा 4 गल्पर नाम आकाश को 7टी पाहाच विज्ञान भित्तिक गल्प संकलन रे स्थान पाइथिबा 4 गल्पर नाम हैला तू किए, सेमाने पाताल को जाइथिले, हलधर बंगल, तो पिछा पुलिस, पड़िलेणी जे प्रभृति। एवं आचार्य नगर विज्ञान भित्तिक गल्प संकलनर रचयिताଙ୍କ नाम सह संकलन रे स्थान पाइथिबा 4 गल्पर नाम लेख। एवं आचार्य नगर विज्ञान भित्तिक गल्प संकलनर रचयिता अमूल्य कुमार मिश्र। एही गल्प संकलन रे स्थान पाइथिबा 4 गल्प होउचंती नदी और नर्दमा, निज पर, धरा स्वर्ग, आचार्य नगर प्रभृति। कामोडा द्वीपर ड्रागन विज्ञान भित्तिक उपन्यासर रचयिताଙ୍କ नाम कामोडा द्वीपर ड्रागन विज्ञान भित्तिक उपन्यासर रचयिता नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार महापात्र। जगन्नाथ महांतीଙ୍କ अनुवाद भित्तिक उपन्यासर नाम उक्त उपन्यासटी केउं देश और केउं लेखकंकर अनुवाद दर्शाओ। मो बंधु लकी जगन्नाथ महांतीଙ୍କ अनुवाद भित्तिक उपन्यास अटे। रूसीय औपन्यासिक JVS हाल्डेनଙ୍କ उपन्यासरू अनुवादित होइछि। 6 जण महान भारतीय विज्ञानीଙ୍କ नाम दर्शाओ। जगदीश चंद्र बोस, चंद्रशेखर वेंकट रमण, मेघनाद साहा, सत्यानंद नाथ बोस, हरगोविंद खुरान, श्रीनिवास रामानुज आदि अटंती। विश्वविख्यात वैज्ञानिक जीवनी पुस्तक रे विश्वर केते जण वैज्ञानिकंकर संघर्ष जीवन को उल्लेख कर। विश्वविख्यात वैज्ञानिक जीवनी पुस्तक रे विश्वर 44 जण विज्ञान भित्तिकंक वैज्ञानिक मानकर संघर्षमय जीवन को उल्लेख करा जाइछि। मुना डाक्तर विज्ञान भित्तिक उपन्यासर स्रष्टांकर नाम
ମୁନା ଡାକ୍ତର ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଡକ୍ଟର ଦିଗରାଜ ବ୍ରହ୍ମା। ଗୋରାଚାନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚାରିଗୋଟି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟର ଗଳ୍ପର ନାମ। ଗୋରାଚାନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚାରିଗୋଟି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଗଳ୍ପର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପିସି ରାୟ, ଲର୍ଡ ଲିଷ୍ଟର, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ରାୟ ପ୍ରଭୃତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦୁଇଗୋଟି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦୁଇଗୋଟି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ଲିପିର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା, ଖାଇବା ଜିନିଷ ଭେଜାଲ ପ୍ରଭୃତି ସାର୍ଥକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ ପ୍ରବନ୍ଧ। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଗଦାଧର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିଶ୍ୱ ଆହ୍ୱାନ ଅନୁବାଦ ଭିତ୍ତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? ବିଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁବାଦ ଭିତ୍ତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଟେ। ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମହାକାଶ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୌରଜଗତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନକ୍ଷତ୍ର ରାଜି, ଛାୟାପଥ ଆଦିର ଅବସ୍ଥିତି, ପୃଥିବୀଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଦୂରତ୍ୱ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଫେସର କୁଳମଣି ସାମଲଙ୍କ ଚାରିଗୋଟି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ରଚନା ଅଙ୍କ କୌତୁକ, ଦୂରସଞ୍ଚାର କାହାଣୀ, ପରମାଣୁ କାହାଣୀ, ଆଲୋକ ବିସ୍ମୟ ଆଦି ପ୍ରଫେସର କୁଳମଣି ସାମଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚାରିଗୋଟି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ରଚନା। ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚାରିଗୋଟି ସଫଳ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ରଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଜ୍ଞାନ ଦିଗନ୍ତ, ଆଟମ୍ରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍, ବିଚିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି। ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ନାମ। ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ। ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସୃଷ୍ଟିର ନାମ। ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସୃଷ୍ଟିର ନାମ ପରମାଣୁ ବୋମାର ଆବିଷ୍କାର। ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଶଙ୍ଖ ପତ୍ରିକାରେ 1945 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଉଥିବା ପାଞ୍ଚଗୋଟି ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକାର ନାମ ବିଜ୍ଞାନ ଦିଗନ୍ତ, ବିଜ୍ଞାନ ସୌରଭ, ଆମ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପରଖ ପ୍ରଭୃତି। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚତୁର୍ଥ ପରିସର ପୁସ୍ତକଟିର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ। ବିଜ୍ଞାନ କୁହୁକ ବିଜ୍ଞାପନ ଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଯୋଗମାୟା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକଟି 1963 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା? ଆକାଶକୁ 7ଟି ପାହାଚ। ଆଲୋକ ବିସ୍ମୟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଦିଗରାଜ ବ୍ରହ୍ମା। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପିରାମିଡ୍ ଉପନ୍ୟାସଟି କେବେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା? 2001। ସାବଧାନ ପୃଥିବୀକୁ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସୃଷ୍ଟି? ପରମାଣୁ ବୋମାର ଆବିଷ୍କାର। ତାରା ରାଇଜର କଥା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କୁଳମଣି ସାମଲ। ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ବିଚିତ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନଷ୍ଟ ପରିବେଶ। ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଳି ଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। କେଉଁଟି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ। ଆଟମ୍ରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନରେ କେତୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ଥାନ ରହିଛି? 21। ଅଭୂତ ବିନ୍ଧାଣୀ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଶ୍ୟ ପୁସ୍ତକଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆଣିତ? ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ।
ଚିନ୍ମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଅଭୂତ ସେ ଅପରାଧୀ କେବେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା? 1971। ନିମ୍ନଲିଖିତ ନାଟକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ନାଟକ? ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ। ବିଜ୍ଞାନ ବିଚିତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଡକ୍ଟର ଦିଗରାଜ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମୁନା ଡାକ୍ତର ପୁସ୍ତକଟି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ଉପନ୍ୟାସ? ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରାୟ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ 1993 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚାରିଗୋଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ? ମନରାଜା, ପାଣିର ସଂସାର, ଅନ୍ଧାର କଣା, ଗୋଳମାଳିଆ ପେଟ। ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା କେବେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା 1987 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀର ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେଉଁ ମସିହାରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟାଧର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ 1996 ମସିହାରେ ବିଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଚାରିଗୋଟି ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକର ନାମ? ଚାରିଗୋଟି ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରକୃତି, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭଗବାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓ ଦଗ୍ଧ ଗୋଲାପର ଚିରବସନ୍ତ। ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା କେବେ ଓ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 1984 ମସିହାରେ ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚାରିଗୋଟି ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକର ନାମ? ସୁଭାଷ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚାରିଗୋଟି ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକର ନାମ? ମଣିଷ ସମ୍ମିଳନୀ, ଆଗାମୀ ଯୁଗର କୃଷି, ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ, ଆକାଶ କନ୍ୟା।